Hello, dear students. I hope all of you are fine and hale and hearty. Today we'll enjoy a class of English first paper, and it is the class for class 9, 10, and also for the examining also. Okay, before going to our topic, I will show you some pictures. All of you look at the pictures and you have to guess what is the topic about. Let us see the following pictures. First one, second one, and the third one, number 3. First one, what can you see? You can see a very greenery environment with blue sky, very fresh air, I hope. And the sky is very fresh and looking beautiful. In picture 2, you can see smoke is spreading through the environment, and the environment becomes smoky also. I hope there is burning trees. People are burning trees, and that's why the environment becomes smoky. The third one, picture number 3, you can see also there is a smoke. Huge amount of smoke is released through pipes, of course industrial pipes these are. That means the smoke is generated by the industrialization process or industry, different industry or mills and factories. ওকে, তাহলে আমরা একটু আবার দেখি। একটা ছবিতে দেখলাম, দ্বিতীয় নাম্বার ছবি দেখলাম, তৃতীয় নাম্বার ছবি দেখলাম। Now tell us about the pictures and our today's lesson. Can you guess what is the topic today? Of course, man and climate. Man and climate. Because we are producing the smoke and we are cutting down the forest and burning the forest trees for ourselves. So man and climate, মানুষ এবং জলবায়ু, and it belongs to unit 5 lesson 3. Unit 5, the name of the unit is nature and environment, and the lesson name is man and climate, and it is lesson 3. Now we're going to the topic. First passage, this is first passage, and this is also seen for yourself. Okay, let us start. Condition is read the passage and answer the questions below. The passage টা পড়ে নিচে কিছু কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, এমসিকিউ এবং কোশ্চেন আনসার, ওগুলো তোমাদেরকে করতে হবে। Okay, let us start. Human can neither change the sun's radiation nor the earth's orbit around the sun. মানুষ বা মানব জাতি পৃথিবীর ঘূর্ণন, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনও পরিবর্তন করতে পারে না, সূর্যের রশ্মিও পরিবর্তন করতে পারে না। But they can control the increase in the amount of greenhouse gases and its effect on the atmosphere. কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে amount of greenhouse gases, পরিমাণ, গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণটা তারা কি করতে পারে, কন্ট্রোল করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। and its effect on the atmosphere, এবং এটার ফলাফল, প্রভাবটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পরিবেশের উপর। এটার বলতে অবশ্যই গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব পরিবেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মানুষ। Only during the last 100 years the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere, and we humans can be responsible for this. শুধুমাত্র গত শতকে অথবা গত শতকগুলোতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা পেয়েছে অ্যালার্মিংলি, খুব তীব্রভাবে, in the atmosphere, পরিবেশের মধ্যে, and we humans can be responsible for this, এবং আমরা মানব জাতিরা এটার জন্য দায়ী। The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels.
তাহলে এখন যে আমরা যে উপরের প্যারাটাতে পড়লাম যে আমরাই দায়ী কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়তে। এখন কার্বন ডাইঅক্সাইড যে বাড়তেছে এটা আসলে কিসের মধ্য দিয়ে বাড়তেছে? The main cause of the increase in কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেলের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার পরিবেশের মধ্যে ইজ দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল। জীবাশ্ম জ্বালানিটি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ার একমাত্র কারণ। তাহলে জীবাশ্ম জ্বালানি কি কি হতে পারে? তেল, কয়লা, গ্যাস, গাছপালা এগুলোকে আমরা যদি জ্বালাই তাহলে এগুলোকে আমরা ফসিল ফুয়েলস বলতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা পাই, গ্যাস জ্বালাচ্ছি, এগুলো ফসিল ফুয়েলস বলা হচ্ছে। ফসিল ফুয়েলসটা কি? ফসিল ফুয়েলসটা হচ্ছে অনেক বছর, এটা মিলিয়নস বছর হতে পারে, শত শত থাউজেন্ড ইয়ার্স হতে পারে, অনেক বছর জ্বলে সরি মাটির নিচে চাপা পড়ে গ্যাসের মতো সৃষ্টি হয়, সেটাকে আমরা ফসিল ফুয়েলস বলতে পারি। এবং তোমরা জানো যে যদি আমরা গাছ কাটি, গাছ জ্বালাই, সেটাকে আমরা ওয়ান কাইন্ড অফ ফসিল ফুয়েলস বলতে পারি। তেল, কয়লা, গ্যাস, মিনারেল অয়েল সবগুলো আসলে জ্বালানিটাকেই আমরা মিনারেলসটা আলাদা, কয়লা এবং গ্যাসকে আমরা ফসিল ফুয়েলস বলতে পারি। Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. হচ্ছে 1900 শতকের শেষের দিক হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস ইনক্রিজড। শিল্পায়নের যে কাজকর্মগুলো এগুলো বেড়ে গেছে, র্যাপিডলি দ্রুত বেড়ে গেছে। গিভিং রাইজ টু ম্যানি ফ্যাক্টরিজ, তার মানে পরিপূর্ণত্বটা হচ্ছে 19 শতকের শেষের দিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস বাড়ার ফলে দ্রুত গতিতে বাড়ানোটাই ম্যানুফ্যাক্চারিজ এর অনেকগুলো ফ্যাক্টরি বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে বা বৃদ্ধি পাওয়াইছে আর কি, আমরা যেটাকে বলি। These factories required energy which was produced through combustion of coal, যে লাইনটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম। এই ফ্যাক্টরিগুলো যেগুলো বাড়ছে অলরেডি 19 শতকের পর থেকে, যেগুলো বেড়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে, ওগুলোর এনার্জি দরকার হচ্ছে, which was produced through the combustion of coal। আর ওই এনার্জিটা, শক্তিটা প্রডিউস করা হচ্ছে, উৎপন্ন করা হচ্ছে, জেনারেট করা হচ্ছে কয়লা জ্বালানোর মধ্য দিয়ে, থ্রু দ্য কম্বাশন অফ কোল, কয়লা জ্বালানোর মধ্য দিয়ে। Besides coal, other sources of energy such as mineral oil and natural gas are also bound to heat our houses, run cars and aeroplanes, or to produce electricity। তাহলে আমরা এখানে একটা লাইন পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কয়লা জ্বালানোর পাশাপাশি আদার সোর্স অফ এনার্জি সাচ এস, অন্যান্য শক্তির উৎস যেমন মিনারেল অয়েল, ন্যাচারাল গ্যাস আর অলসো বার্ন টু হিট আওয়ার হাউসেস। এগুলো জ্বালাচ্ছি আমরা গৃহকে আমরা ঘর বাড়িকে হিট দিতে, তাপ দিতে, রান কার্স গাড়ি চালাতে, কার চালাতে, এন্ড এরোপ্লেন চালাতে, অথবা টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে। Nowadays about 85 million barrels of crude oil are burned daily। বর্তমান সময়ে 85 মিলিয়ন ব্যারেলস অফ ক্রুড অয়েল, অপরিশোধিত জ্বালানি, আমরা তেল আমরা জ্বালাচ্ছি, আর বার্ন ডেইলি জ্বালানো হচ্ছে 85 মিলিয়ন ব্যারেলস অপরিশোধিত তেল জ্বালানো হয় ডেইলি, প্রত্যেক দিন। Every time a fossil raw material is burned, it releases carbon dioxide into the air। প্রত্যেক সময়, অর্থাৎ প্রত্যেক সময় আমরা যখনই একটা ফসিল ফুয়েলের র ম্যাটেরিয়াল, কাঁচা জ্বালানিটাকে বা বস্তুটাকে, উপাদানটাকে আমরা জ্বালাই, ইট রিলিজেস কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনটু এয়ার। তখনই এটা কি করে, কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়, নির্গত করে। যখনই তুমি জ্বালাবে কোন একটা কিছু, আমরা গাছের লাঠি বা ব্রাঞ্চ, শাখা কাটলাম, কেটে শুকালাম, শুকিয়ে জ্বালিয়ে ফেললাম, অথবা ওই অবস্থায় জ্বালিয়ে ফেললাম, তখন এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পাবে। and the place doesn't fixed, wherever you burn it there will be a creation of carbon dioxide, সেখানেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি হবে। ওকে, therefore it is clear that more and more greenhouse gases like carbon dioxide are being generated worldwide by humans। অতএব এটা স্পষ্ট যে প্রতিনিয়ত অত্যধিক পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস লাইক কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসেস, তার মানে গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা না, কিন্তু আমাদের প্যাসেজে উল্লেখ থাকতেছে একটা, আমি পরে আলোচনা করতেছি। আর বিং জেনারেটেড ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাই হিউম্যানস, মানব জাতির দ্বারা তৈরি হচ্ছে, উৎপাদন হচ্ছে। অবশ্য বাক্যটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে, আর বিং জেনারেটেড প্যাসিভ ভয়েসের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে, যেহেতু এটা মানুষের দ্বারা করা হচ্ছে, বাই হিউম্যানস, মানুষের দ্বারা। আরো ভার্বের ফরমেশনটা বোঝা যাচ্ছে কি, বাক্যটা প্যাসিভে আছে। আর এর আগে সাবজেক্ট যেটা আছে গ্যাস নিজে জ্বলতে পারে না, অন্যদের দ্বারা, আমাদের দ্বারা জ্বালানো হয় বা ব্যবহৃত হয়, তখনই বাক্যগুলো প্যাসিভ হয়। ওকে,
Moreover, we are also strengthening the greenhouse effect by the deforestation, which means cutting down trees. অধিকন্তু we are also strengthening, আমরা আরো শক্তিশালী করতেছি গ্রিন হাউসের প্রভাবটাকে by deforestation. আমরা একভাবে কি করছি, জ্বালাচ্ছি তেল কয়লা জ্বালিয়ে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন করতেছি, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন করতেছি, হ্যাঁ, ছড়িয়ে দিচ্ছি। আরেকভাবে আমরা ডিফরেস্টেশনের মধ্য দিয়ে ওই ছড়িয়ে পড়াটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করতেছি। দ্যাট মিনস the releasing of carbon dioxide is becoming very strong and very rapidly it is spreading throughout our world and of course through human activities, which means cutting down trees. Deforestation বলতে আমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে, যার অর্থ হচ্ছে which means cutting down trees. Cutting down trees. Every year, enormous areas of forest are destroyed by people to obtain wood or to clear regions for mining and to create pasture. হ্যাঁ, every year, প্রতি বছরই enormous areas of forest are destroyed. প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক বন জ্বালানো হয়, ধ্বংস করা হয় by people, মানুষের দ্বারা। কোয়েশ্চেন হতে পারে why do people destroy a huge amount of forest? আনসার যদি এরকম কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে তোমরা আনসার দিবে people destroy huge amount of forest throughout the world to obtain wood. এই যে আমাদের প্যাসেজে আমি বোল্ড করতেছি, to obtain wood, গাছ পেতে, কাঠ পেতে, and to clear regions. অবশ্য অঞ্চলগুলোকে পরিষ্কার করতে, আমরা বিভিন্ন কারণে অঞ্চল পরিষ্কার করি, ঘর বাড়ি নির্মাণ করার জন্য পরিষ্কার করতেছি, মিল ফ্যাক্টরি নির্মাণ করার জন্য পরিষ্কার করতেছি, রোড ঘাট করার জন্য পরিষ্কার করতেছি, ফর মাইনিং, এখানে বলতেছে মাইন করার জন্য, মাইনিং করার জন্য, এন্ড টু ক্রিয়েট প্যাস্টিউর, চারণভূমি তৈরি করার জন্য আমরা কি করি, গাছ ধ্বংস করি, বন ধ্বংস করি। দিস লস অফ দ্য ফরেস্ট কজ ডুয়াল প্রবলেমস, এটা আমাদের দ্বৈত প্রবলেম ক্রিয়েট করে। দ্বৈত প্রবলেমটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এই যদি এই প্যাসেজটা আমাদের জন্য আসে, আমাদের এই লাইনটা ইম্পর্টেন্ট। সো আই এম মার্কিং ইট রেড কালার। Trees that are burned up release large volume of carbon dioxide gas into the air. Trees that are burned up release, যেই গাছগুলোকে আমরা জ্বালিয়ে দিচ্ছি, সেই গাছগুলো, সেই জ্বালানিটাই রিলিজ লার্জ ভলিউম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইনটু দি এয়ার, আমাদের পরিবেশের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে অনেকগুলো পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত করতেছে, রিলিজ করতেছে, ছাড়তেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, পক্ষান্তরে, as forest absorb a lot of carbon dioxide from the air and deliver oxygen instead, we destroy an important storehouse of carbon dioxide. আমরা পক্ষান্তরে আমরা ফরেস্ট অ্যাবজর্ব, যেহেতু ফরেস্ট অ্যাবজর্ব করতেছে, শোষণ করতেছে, নিয়ে নিচ্ছে লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম দ্য এয়ার, বাতাসের মধ্য দিয়ে, এন্ড ডেলিভার অক্সিজেন, আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছে তার পরিবর্তে, কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করার পরিবর্তে, উই ডিস্ট্রয় অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা কি করি, স্টোর হাউস, সংগ্রহশালা, সংরক্ষণশালাকে আমরা কি ধ্বংস করে ফেলতেছি ওয়েন উই ক্লিয়ার ফরেস্ট। কার সংগ্রহশালাকে, অক্সিজেনের স্টোর হাউসটাকে আমরা ধ্বংস করে ফেলতেছি। তার মানে এটা দুটো প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছে, একটা হচ্ছে আমরা গাছ কেটে ফেলতেছি, আর একটা হচ্ছে আমাদের গাছ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতেছে, গাছ কাটতেছি, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়াচ্ছি, আর গাছ কাটার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেমন বাড়াচ্ছি, ঠিক তেমনি অক্সিজেন যে উৎপাদন করতেছে তার সোর্সটাকে আমরা নিঃশেষ করে ফেলতেছি, and that's why it is causing dual problems. Okay, for this passage we have to know some words, and of course it will help to you to answer the MCQs and all through the questions. আমি ক্লিয়ারলি শব্দগুলোর অর্থ বলার চেষ্টা করেছি, তোমরা এবার কিছু ইম্পর্টেন্ট শব্দগুলো দেখো। অ্যাটমসফিয়ার অর্থ হচ্ছে পরিবেশ, যার একটা সমার্থক শব্দ আমরা বলতে পারি এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, আবার একটু দূরে গিয়ে যদি তুমি চেষ্টা করো তাহলে এটা সারাউন্ডিংসটাও আমরা এনভায়রনমেন্ট বলতে পারি। কনসেন্ট্রেশন, ঘনীকরণ বলতে ইন্টেন্সিফাই করা, তীব্রভাবে ব্যবহার করা, আমরা কিছুক্ষণ আগে প্যাসেজে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেশন, ভোগ করা, এটা আসলে ভোগ করা অর্থে না বলা, এটা সুন্দর, ঘনীভূতকরণ, বা ঘনীকরণ। ঘনীকরণটা হচ্ছে কোনটা, আমরা খুব দ্রুতভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়িয়ে ফেলতেছি। কম্বাসন, জ্বালানো, সেট ফায়ার বলতে পারি আমরা, বাট এটা কম্বাসন, জ্বালানোতে ইউজ হচ্ছে। প্রডিউস, উৎপাদন করা, হ্যাঁ, খণ্ডত্বদীয় অর্থটা হইতে পারে উৎপাদন, তদীয় হয় উৎপাদন করা, আর একটাকে আমরা বলতে পারি জেনারেট করা, উৎপাদন করা, প্রডিউস করা, উৎপাদন করা, একই অর্থে। স্ট্রেংথেন, শক্তিশালী করা, আমরা যেটা বলছি
ঠিক কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিফাইটাও শক্তিশালী করা অর্থে ইউজ হতে পারে। রিলিজ ছড়ানো, ছাড়ানো, মুক্তি দেওয়া। তো রিলিজ তো ছাড়ানো যদি হয়, লিভ LEAV লিভ হতে পারে মুক্তি দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া। আর একটা অ্যামিট হতে পারে নির্গত হওয়া। অ্যাবজর্ব শোষণ করা, হ্যাঁ অ্যাবজর্ব তো টেক আপ টেক ইন হতে পারে, শোষণ করা। আমরা দেখবো প্যাসেজে। ওকে, আমরা এখন এক্সারসাইজে যাচ্ছি। প্রথম কোশ্চেনে তোমাদের 7টা MCQ থাকে, তবে পরিবর্তিত যারা SSC এক্সামিনীদের জন্য 10টা MCQ করা হতে পারে। সো আমরা এখানে 10টাই করবো, এক্সট্রা 3টা আকারে করবো, আর জেনারেলি 7টা MCQ আমরা ধরবো, প্রত্যেকটা 1 মার্ক করে 7 মার্ক। আমি নাম্বারিং করি নাই, যেহেতু এখানে আমরা 10টা করবো। চুজ দ্য কারেক্ট আনসার এন্ড ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। এখানে অপশন আছে না, পড়ি। উই আর ইন্টেন্সিফাইং দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট। আমরা গ্রিন হাউস ইফেক্টকে তীব্রতর করছি। বাই কিসের দ্বারা? 1. কাটিং ডাউন ট্রিজ, গাছ কাটার মধ্য দিয়ে। 2. রিলিজিং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে। প্ল্যান্টিং ট্রিজ, গাছ রোপণ করে। বিল্ডিং নিউ ফ্যাক্টরিজ, নতুন নতুন ফ্যাক্টরি তৈরি করে। তাহলে আমরা ইন্টেন্সিফাই করতেছি গ্রিন হাউস ইফেক্টকে। গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে অলরেডি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গুলো আমরা প্রতিনিয়ত নির্গত করি সেটাকে আরো বেশি স্ট্রং করতেছি। সেটা কিভাবে? অফকোর্স কাটিং ডাউন ট্রিজ এর মধ্য দিয়ে। আনসার কাটিং ডাউন ট্রিজ এর মধ্য দিয়ে, গাছ কাটার মধ্য দিয়ে। তাহলে আমরা এটাকে আনসারটা ফিক্সড করে দিলাম। তোমরা বারে বারে 2-3 বার পড়বে, পড়ার পরবর্তীতে তোমরা অবশ্যই পারবে, জানবে। আর একটার মধ্য দিয়ে, আমি যেটা বলি, একটা প্যাসেজের মধ্য দিয়ে ইউ ক্যান লার্ন দ্য মেথড হাউ টু আনসার ডিফারেন্ট MCQs ফ্রম ডিফারেন্ট প্যাসেজেস। নাম্বার 2 বি, ট্রিজ অ্যাবজর্ব, শোষণ করে। শব্দগুলো অবশ্যই জানতে হবে। গাছ শোষণ করে, কি শোষণ করে? অপশন থেকে নিব, অক্সিজেন এন্ড প্রডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড। অক্সিজেন শোষণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করে। আনসার হবে না। দেখি 2 নম্বরে কি বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং প্রডিউস অক্সিজেন উৎপাদন করে। হতে পারে। সো before indicating the right answer, you have to read through whole options or all the options. যেমন নাম্বার 3, কার্বন মনোক্সাইড এন্ড অক্সিজেন। কার্বন মনোক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন শোষণ করে। হবে না। 4 আবার অক্সিজেন অনলি, শুধু অক্সিজেন শোষণ করে। তাহলে আমাদের সুইটেবল আনসারটা বের করতে হবে। আমাদের গাছ কি করে? অবজার্ভ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শোষণ করে এবং প্রডিউস অক্সিজেন উৎপাদন করে, হ্যাঁ, বা উৎপন্ন করে। তাহলে আমাদের আনসারটা হচ্ছে 2 নাম্বার অপশনটা। তাহলে আমরা এটা দিলাম, সিলেক্ট করলাম নাম্বার 3। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ড্যাশ বাই দ্য ট্রিজ। আসলে আমরা একটু কিছু গ্রামার নিয়ে কথা বলি। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ এর পরে শূন্যস্থান আছে, আবার বাই আছে, তার মানে বাক্যটা প্যাসিভ ভয়েসে হবে। এখানে একটা ভার্ব দরকার, সেই ভার্বটা আমাদের অপশনে দিয়ে দিয়েছে ভার্ব। 1 নাম্বার টেকেন। তাহলে আনসার হতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ টেকেন বাই দ্য ট্রিজ। টেকেন আনসার হতে পারে। টেকেন অর্থ হচ্ছে টেক অর্থ নেওয়া। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নেওয়া হয় গাছের দ্বারা, হতে পারে। কিন্তু ওয়ার্ডের ফরমেশন, ওয়ার্ডের মিনিং গুলো দ্বারা আমরা বুঝবো এবং টেক্সট অনুযায়ী কোন শব্দটা সুইটেবল সেটা আমরা চয়েস করব। 2, অ্যাবজর্ব, শোষণ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে গাছের দ্বারা, হতে পারে, কারণ শোষণ যেটা করে সেটা আমরা দেখি না। হ্যাঁ, প্রোডিউসড, উৎপাদন করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করে, ইজ প্রোডিউসড বাই দ্য ট্রি। গাছের দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করে, আনসার তো হবেই না। 4, রিসিভড, গাছের দ্বারা গ্রহণ করা হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, হবে। তাহলে রিসিভত্ব গ্রহণ করা, টেকেন অর্থ নেওয়া, হ্যাঁ নেওয়া। কিন্তু টেকেন শব্দগুলো দ্বারা আমরা যদি ফর্মালি ইনফর্মালি অনেকগুলো শব্দ, অনেকগুলো বাক্য তৈরি করতে পারি, অনেকগুলো আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে নেওয়া অর্থ হলেও এখানে প্রপার সুইটেবল ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাবজর্ব, শোষণ করা। শোষণ করে নেয়, শুষে নেয়। কারণ আমরা তো গাছকে দিচ্ছি না, আমরা এটা অটোমেটিক্যালি আমরা রিলিজ করতেছি, ও অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিচ্ছে, গাছ অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিচ্ছে। তাহলে অটোমেটিক্যালি শোষণ করছে, অবজার্ভ করছে, শোষণ করছে। তাহলে আমাদের আনসার এখানেও সুইটেবল আনসার হচ্ছে অবজার্ভড, শোষণ করা। ডি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপানশন, বৃদ্ধি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্পায়ন, এক্সপানশন বৃদ্ধি, হ্যাজ বিন ইনক্রিজড। এক্সপানশন, এখানে আমরা তাহলে এক্সপানশন অর্থ বৃদ্ধি না বলে এক্সপানশন অর্থ পরিধি বলতে পারি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপানশন আওতা, পরিধি বেড়েছে, বাড়ছে, হ্যাজ বিন ইনক্রিজ বেড়েছে। ডিউরিং 17th সেঞ্চুরি, 17 শতকের দিকে। 2, ডিউরিং 18th সেঞ্চুরি, 18 শতকের দিকে। ডিউরিং দ্য এন্ড অফ 19th সেঞ্চুরি, 19 শতকের দিকে। ডিউরিং দ্য 20th সেঞ্চুরি, 20 শতকের দিকে। তোমরা প্যাসেজে খেয়াল করেছো
প্রত্যেকটা ইনফরমেশন প্যাসেজ আছে, তবে আমরা যে কিছুক্ষণ আগে শব্দের যেগুলো করেছি, ভার্বের যেগুলো করেছি, এগুলো একটু টেকনিক্যালি করতে হবে, আদারওয়াইজ অল দ্য ইনফরমেশন উইল বি ইন দ্য প্যাসেজ। তাহলে আমাদের প্যাসেজ আছে নাম্বার 3, তৃতীয় শতকের সময় 19 শতকের সময় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যাপক হারে বেড়েছে, মিল ফ্যাক্টরি বেড়েছে। ফ্যাক্টরিজ প্রডিউস এনার্জি থ্রু দ্য কম্বাসন, আমরা আগেই বলেছি জ্বালানি, বলতেছে ফ্যাক্টরি প্রডিউস এনার্জি, ফ্যাক্টরি গুলো এনার্জি উৎপাদন করে, হ্যাঁ, থ্রু দ্য কম্বাসন, জ্বালানোর মধ্য দিয়ে। কি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে? গাছ। আমরা তো এরকম কোনো কিছু বলি নাই। গাছ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে ফ্যাক্টরি গুলো ইয়া করে, এনার্জি উৎপাদন করে। পেট্রোল না, পেট্রোলও জ্বালানি, বাট পেট্রোল দিয়ে না। স্ট্র, খড়কুটো হবে না, আনসার কোল। যদি এখন কোলটা কোলের জায়গা অন্য কিছু করে নিচ্ছে, নিউক্লিয়ার এনার্জি করে নিচ্ছে, বাট কোলটা এখনো আছে ধরতে গেলে। তাই সেহেতু আমাদের প্যাসেজটাও যেহেতু আগের ভিত্তিক, সেহেতু আমাদের আনসারটা হচ্ছে কোল। কোলের মধ্য দিয়ে, কোল জ্বালানির মধ্য দিয়ে মিল ফ্যাক্টরি শক্তি, তাদের শক্তি অর্জন করছে বা যোগান দিচ্ছে। এফ, দ্য ওয়ার্ড এনরমাস। আমরা এরকম শব্দ পাবো, অনেকগুলো শব্দ, ক্লোজেস্ট মিনিং, অপোজিট মিনিং, সিমিলার অথবা ডিসিমিলার মিনিং আমরা পাবো, খেয়াল রাখতে হবে। দ্য ওয়ার্ড এনরমাস ইজ, এনরমাসটা কি? এই যে এখানে একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ আমরা কোয়েশ্চেন পেলাম, নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, কনজাংশন, কোনটা হতে পারে? এনরমাস, এনরমাসটা অর্থটা বলি বিশাল। তো বিশালটা কি? একটা গাছ বিশাল, একটা বিল্ডিং ভবন বিশাল, পরিমাণটা বিশাল, তাহলে ওই পরিমাণ গাছের অবস্থাটা বোঝাচ্ছে। তাহলে কোনো কিছুর অবস্থা পরিমাণ বুঝালে আমরা সেটাকে অ্যাডজেক্টিভ বলতে পারি। তাহলে এটা নাউন, ভার্ব, কনজাংশন না, আনসারটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। This is very basic knowledge of English, so you must learn it, you must know it. G, which of the following statement is correct? কোনটা সঠিক স্টেটমেন্ট, কোনটা সঠিক? আবার আমরা পেতে পারি কোনটা সঠিক না ফলস, জানতে হবে। 1, neither the human nor greenhouse gases are to blame for climate change. অর্থ হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাসকেও না, মানব জাতিকেও না, ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য দায়ী করা যায় না। তার মানে গ্রিনহাউস গ্যাসকেও না, মানব জাতিকেও দায়ী করা যায় না ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে। রং, আমাদের বলেছে কোনটা সঠিক বের করতে। either the humans or greenhouse gases are to blame for climate change, বলতেছে হয় মানব জাতি অথবা গ্রিনহাউস গ্যাসকেই দায়ী করতে হয় ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। তো 2 নাম্বার আনসারে কিছুটা কারেকশন অর কারেক্টনেস আমরা পেতে পারি, কিন্তু আমরা করি 3, neither of them are responsible, মানুষও দায়ী না, গ্রিনহাউস গ্যাসও দায়ী না ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। সো দিস ইজ নট অ্যাকচুয়াল আনসার। only mills and factories help reduce climate change, তাহলে শুধু মিল ফ্যাক্টরি গুলো ক্লাইমেট চেঞ্জ কমাইতে সাহায্য করে? নেভার এভার। তাহলে আনসার এটাও ফলস। তাহলে আমাদের পড়া অনুযায়ী আনসার 2 নাম্বারটা সবচেয়ে বেশি সুইটেবল মনে হচ্ছে, সো উই হ্যাভ সিলেক্টেড ইট। এক্সট্রা, HIJ, যেটা বাকি তিনটা 8, 9, 10, হোয়াট ক্যান ম্যান চেঞ্জ, মানুষ কি চেঞ্জ করতে পারে? খুব সুন্দর, খুব সিম্পল। সানস রেডিয়েশন, সূর্যের রশ্মি কি চেঞ্জ করতে পারে? না। 2, আর্থস অরবিট, পৃথিবীর ঘূর্ণন চাইলে সম্ভব? না, এটা কল্পনাতেও পারা যাবে না, সো এটা আনসার হবে না। নাম্বার 3, ইনক্রিজ অফ গ্রিনহাউস গ্যাস, গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধিটা কমাতে পারে? হতে পারে, আই ডোন্ট নো। সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান, লাস্ট ওয়ান, নান অফ দ্য অ্যাবাভ, উপরের তিনটার কোনোটাই না। তাহলে আনসার কোনটা হবে? অবশ্যই মানুষ একটা জিনিস চেঞ্জ করতে পারে, গ্রিনহাউস গ্যাসের বাড়তি বা বৃদ্ধিটা চেঞ্জ করতে পারে। সো আমাদের আনসারটা হচ্ছে কি? আমাদের আনসারটা হচ্ছে নাম্বার 3। I, forest absorb a lot of carbon dioxide from the air, বাতাস থেকে বনভূমিগুলো বা বন জঙ্গলগুলো প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। হিয়ার অ্যাবজর্ব মিন্স কি? অ্যাবজর্ব মানে কি? শোষণ করা। এখন দেখো আমরা একটা ট্রিকি একটা আনসার এখান থেকে বের করতে হবে। দেখো, টেক ইন কি? শোষণ, গ্রহণ করা, হ্যাঁ, গ্রহণ করা, রিসিভ করা, অ্যাকসেপ্ট করা, হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি বিলং করা, ধরে রাখা হতে পারে। টেক আপ, হ্যাঁ, টেক আপ অর্থ তোলা হতে পারে, টেক আপ অর্থ নেওয়া হতে পারে, টেক আউট, টেক আউট অর্থ সেম, এটাও নেওয়া হতে পারে, টেক আউট, নিয়ে নেওয়া হতে পারে টেক আউট, টেক ওভার,
আবার টেক ওভার অর্থ নেওয়া, বাট এটা কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। গ্রহণ করা হতে পারে, বাট এটার আনসার হচ্ছে কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। তাহলে এদের প্রত্যেকের পিছনে একটা একটা প্রিপোজিশন দিয়ে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের সবচেয়ে সুন্দর আনসার হচ্ছে টেক আপ, তোলাও হতে পারে, উত্তোলন করাও হতে পারে, যে কোনো কিছুকে উপরে তোলা। টেক ইট আপ, এটাকে উপরে তোলো। আমরা টেক আপের পরিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা অর্থে নিব না, শোষণ করা অর্থে নিব না। টেক আউট, এটাও নিয়ে ফেলা অর্থে ইউজ হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা টেক আউট এটাও আমরা বলবো না। টেক ওভার, এটা আমরা বললাম কর্তৃত্ব গ্রহণ করা অর্থ হচ্ছে। কিন্তু টেক ইন এর আমরা অনেকগুলো অর্থ পাই, যেটা অ্যাকসেপ্ট করা অর্থ হয়, গ্রহণ করা অর্থ হয়, নেওয়া অর্থ হয়, শোষণ করা অর্থ হয়, বিলংস করা, কোনো কিছু অধিকারে নিয়ে নেওয়া অর্থ হয়। সো আমাদের আনসার হচ্ছে 1 নাম্বার। Absorb is equal to take in. Number J. What are the fossil fuels mentioned in the passage? Passage এ কোন কোন ফসিলস গুলো বলা হয়েছে? আচ্ছা, আমি একটু তোমাদের সাথে অ্যাড করি। আমরা যে ইউনিট 5 পড়তেছি, এখানে আমরা ফসিলস ফুয়েলস নিয়ে আমরা কিছু কথা পাচ্ছি। তোমরা কিন্তু এটা ইউনিট 13 এ পাবে। রিনিউয়েবল এনার্জি নামে এপিজে আব্দুল কালামের একটা প্যাসেজ আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই প্যাসেজটা ইম্পর্টেন্ট, ওই প্যাসেজ গুলো ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখতে হবে। কিন্তু যখন আমরা ইউনিট 13 পড়বো, অবশ্যই 13 নাম্বারটা ক্লাসটা আমি নিয়ে নিয়েছি। সো যারা অনলাইন ক্লাসগুলো দেখতেছো, 13টাও দেখে নিবে এবং এটাও দেখে নিবে। সো ইউ ক্যান কম্পেয়ার বিটুইন দ্যাট প্যাসেজেস। হ্যাঁ, দুটোই একই জিনিস, এনভায়রনমেন্টকে নিয়ে। ফসিল ফুয়েলস গুলো কি কি মেনশন করা হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে? 1, কোল, কয়লা। অবশ্যই আমরা জানি কয়লা উল্লেখ করা হয়েছে প্যাসেজে। 2, মিনারেল অয়েল উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যাচারাল গ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে আনসার কোনটা? এবিসি। অবশ্যই এবিসি, মানে 1 2 3। তাহলে সেক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে অল দ্য অ্যাবাভ। আর অল দ্য অ্যাবাভ মানে উপরের সবগুলোই। আমি এখন আরেকটু দ্রুত আগানোর চেষ্টা করবো। কোয়েশ্চেন আনসার্স গুলো আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন গুলো বুঝিয়ে দিব, আনসার্স গুলো ধারণা দিব। তোমরা বাসায় করবে, করে তোমরা চাইলে মেসেঞ্জারে নক করতে পারো, দেখে দিতে পারো অথবা প্র্যাকটিস করতে পারো বাসায়। সো লেট আস ডিসকাস হাউ টু সলভ দ্য কোয়েশ্চেনস এন্ড হাউ টু রাইট অ্যান আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেনস। ওকে, ফার্স্ট, হোয়াট ইজ ডিফরেস্টেশনস? আমরা অলরেডি পড়েছি ডিফরেস্টেশনস মানে কি। সিম্পলি চিন্তা করো, ডিফরেস্টেশন মানে অর্থ হচ্ছে যে গাছ কাটা, গাছ জ্বালানো। তার মানে ডিফরেস্টেশন মিন্স কাটিং ডাউন ট্রিজ এন্ড বার্নিং ডাউন ট্রিজ। কাটিং এন্ড বার্নিং ডাউন ট্রিজ সাজিয়ে লিখলে কি হবে? ডিফরেস্টেশন মিন্স কাটিং এন্ড বার্নিং ডাউন ট্রিজ, অর কাটিং ডাউন এন্ড বার্নিং ডাউন ট্রিজ। তাহলে ডিফরেস্টেশন অর্থ পেয়ে গেলাম। যেহেতু আমাদের 2 মার্কের করে থাকবে, 5টা প্রশ্নে 2 করে 10 থাকবে, 2 into 5 is equal to 10। তাহলে 10 যেহেতু থাকবে, সো আমি যেটা সবসময় বলে থাকি, এক সেন্টেন্স আনসার না করাটা বেস্ট। আমরা আরেকটা সেন্টেন্স দিতে পারি, তোমরা দিতে পারো, সেটা আরেকটা লাইন দিতে পারো ডিফরেস্টেশনের সাথে। যেমন ডিফরেস্টেশনের কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে, এটা বলতে পারো, বা পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে, এটা বলতে পারো। বি, why is the main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere? Why, actually not why, আসলে এটা দুটো অর্থ হতে পারে। what is the main cause of the carbon dioxide level in the atmosphere? হ্যাঁ, বাড়ার ইয়াটা কি? আরেকটা কোশ্চেন ওরা দিয়েছে বা আমি টাইপ করেছি, why is the main cause? হ্যাঁ, whyটা হবে না, এটা what দিলে সুন্দর হয়। what is the main cause? কোন জিনিসটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ার প্রধান কারণ? তাহলে ফার্স্ট আনসার কিন্তু আমরা এতে পেয়েছি। ডিফরেস্টেশন, বন উজাড়করণের ফলে হতে পারে মেইন কজ, কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করার। হ্যাঁ, এটা মেইন কজ হতে পারে। ওকে, নাম্বার সি, হোয়াট ইজ দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট? প্যাসেজটা সম্পর্কে তোমাকে বলতে হবে। প্যাসেজটা সম্পর্কে বলতে গেলে অবশ্যই তোমাকে 2 থেকে 3টা সেন্টেন্স লিখতে হতে পারে। এখানে অনেক সময় বলে দেয় রাইট, এক্সপ্লেইন ইট 2 to 3 sentences or write it shortly in 2 to 3 sentences। 2 থেকে 3টা সেন্টেন্সে তুমি লিখবে। হোয়াট ইজ দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট? প্যাসেজটা সম্পর্ক কি? তাহলে আমরা জানি ম্যান এন্ড ক্লাইমেট, ফাইন। কিন্তু আমরা ম্যান এন্ড ক্লাইমেট দিলে প্যাসেজটা সম্পর্ক সুন্দর হয় না। আমরা দিব ম্যান এন্ড ক্লাইমেট, প্যাসেজটা সম্পর্কে দিতে গেলে দ্য প্যাসেজ ইজ about the climate change and the responsibility of human for increasing a large amount of carbon dioxide. ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ার জন্য মানুষের যে দায়িত্ববোধটাই হচ্ছে প্রধান টপিকস আমাদের প্যাসেজটা সম্পর্কে। এটাই কারণ এখানে তেমন কোনো সলিউশন দেওয়া হয়নি, আমাদেরকে কারণগুলো বলেছে। প্যাসেজ গুলো আমরা গাছ কাটলে কি হবে, ফলাফলটা কি হবে, ফলাফলটা কিভাবে
আরো বেশি প্রভাবিত হবে সেগুলো। সো তোমাকে কারণটাই তোমাকে দিতে হবে প্যাসেজের সম্পর্কটা বলতে গেলে। তাহলে দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট দ্য ইনক্রিজিং অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটা দিতে পারো। হাউ ডাজ দ্য লস অফ দ্য ফরেস্ট কজ ডুয়েল প্রবলেম? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ডুয়েল প্রবলেম। আমাদের দ্বৈত প্রবলেম হওয়ার কারণটা কি? হ্যাঁ, দুইটা। হাউ ডাজ দ্য লস অফ ফরেস্ট উজাড় করে ফেললে, বন হারিয়ে ফেললে কিভাবে দুটো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়? আমরা প্যাসেজে পেয়েছিলাম একদম লাস্ট লাইনটা। একটা হচ্ছে কি, দুটো প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে। এক হচ্ছে কি, আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফেলতেছি, একটা কজ। সেকেন্ড আরেকটা কজ হচ্ছে ডিফরেস্টেশন করতেছি, আমরা নির্বিচারে গাছ কাটতেছি। দুটো কজ, ডুয়াল প্রবলেম। কারণ কি, গাছ কাটার ফলে আমাদের অক্সিজেন, যেহেতু গাছ আমাদের অক্সিজেন নির্গত করতেছে, আমাদের উই আর ডেস্ট্রয়িং দ্য সোর্স অফ অক্সিজেন অলসো। তাহলে স্টোর হাউস অফ অক্সিজেন অলসো, আমরা অক্সিজেনের স্টোর হাউসটাকে আমরা কি করতেছি, ধ্বংস করে ফেলতেছি। যদিও ফরেস্টটাকে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্টোর হাউস একদিক দিয়ে বলছে, কারণ ওরা নিচ্ছে, আবার রিলিজ করতেছে আমাদের বিশাল ব্যাপক পরিমাণে অক্সিজেন। তার মানে আমরা দুটো কাজ করতেছি, একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি করতেছি, আর গাছ কাটতেছি যেটা আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছে। এন্ড দাস উই আর ক্রিয়েটিং ডুয়াল প্রবলেমস। ওয়াই আর পিপল ডেস্ট্রয়িং ফরেস্ট? মানুষজন বা আমরা কেন গাছ কাটি? আনসারটা আমরা পেয়েছিলাম ওই যে টু অবটেইন উড, আমরা পেয়েছিলাম টু অবটেইন উড and to clear the reasons for mining and to create pasture. অথচ গাছ পেতে, আর হচ্ছে মাইনিং রিজন গুলো ক্লিয়ার করতেছে, মাইনিং করার জন্য, এন্ড প্যাস্টিউর আমাদের চারণভূমি তৈরি করার জন্য। তাহলে আমাদের আনসার গুলো ওখানে পেয়েছে। সো ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস ইট in your home. Of course, you have to think about and be cautious about tenses. আনসার আমি সবসময় বলি, আনসারটাও কোশ্চেনের টেন্স হবে। ওকে, আজ আর না, অনেকক্ষণ কথা বললাম, অনেক সময় দ্রুত বলি আমি কথাগুলো, বাট রিপিটেডলি বলি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তোমরা আবার প্রয়োজনে একটু ডাউনলোড করে নিবে, ডাউনলোড করে 2-3 বার দেখবে, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। আর অবশ্যই একটা প্যাসেজ ভালো মতো করলে, প্র্যাকটিস করলে, তুমি মেথডটা জানলে, শব্দগুলো, অর্থগুলো জানলে, তুমি অনেকগুলো প্যাসেজ প্র্যাকটিস করতে পারো। সো অফকোর্স দিস ক্লাস ইজ ভেরি হেল্পফুল। কে সচরাচর যেটা বলে, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, লার্ন ইংলিশ এন্ড এক্সপ্লোর দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নলেজ। ইংলিশটা শিখো, যে কোনো ভাবে, যে কোনো জায়গা থেকে ইংলিশ শিখো, অনলাইন ক্লাসে, বাসায় পড়ে, হ্যাঁ, যে কোনো হেল্প নিয়ে, টিউটোরিয়াল হেল্প নিয়ে ইংলিশ শিখো এন্ড ডেভেলপ ইউরসেলফ। ওকে, উইশ ইউ গুড লাক।